اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں آج 13 رجب کے اعمال بیان کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ 13 رجب کی یوں تو بہت سے اعمال ہیں، لیکن اساسی اور بڑے جو اعمال ہیں میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ 13 رجب وہ تاریخ ہے کہ جس دن مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، اور یقیناً بہت خوشی کا موقع ہے، اور خصوصاً شیعان حیدر کرار کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے، کیونکہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دین کا وارث ملا ہے۔ لہٰذا اسی ولادت کی وجہ سے اللہ نے رجب کے مہینے کو ایسی فضیلت عطا کی کہ دوسرے مہینوں کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ شعبان کو بھی فضیلت ہے، ماہ رمضان کو بھی فضیلت ہے، اسی طرح سے ماہ رجب کو بھی اللہ نے فضیلت عطا کی ہے۔ جتنے بھی مبارک دن ہوتے ہیں اور مبارک راتیں ہوتی ہیں، عید علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں اعمال ذکر فرمائے ہیں کہ جس کو مومنین کے لیے مناسب ہے کہ ان اعمال کو بجا لائے۔ لہٰذا 13 رجب کے اعمال میں سے بہترین عمل یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی 13 رجب کو آپ روزہ رکھا کیجئے۔ اب اس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کچھ ایام وہ ایام ہے کہ جن کو اللہ نے بڑے مبارک قرار دیے ہیں، اور وہ 3 دن ایسے ہیں ہر مہینے میں کہ جو بڑے مبارک دن ہوا کرتے ہیں۔ وہ 3 دن کون کون سے ہیں؟ 13، 14 اور 15، یعنی ہر مہینے کی جو چاند کی تاریخ ہوتی ہے اس کی 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ، یہ 3 تاریخیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان 3 تاریخوں کو ایام ال20 کے نام سے روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ 13 تاریخ، 14 اور 15 ہر مہینے کی اردو تاریخ جسے کہتے ہیں اپنا ہندوستان اور پاکستان میں، کہ ان تاریخوں میں کہا یہ گیا ہے کہ 13، 14، 15 تاریخیں وہ تاریخ ہیں کہ جن کو ایام 20 کہا گیا ہے۔ ایام 20 کا مطلب یہ ہوتا ہے روشن ایام۔ اب ان کو روشن ایام کیوں کہتے ہیں 13 اور 14، 15 کو؟ اس سلسلے میں لغت میں لکھا اور اسی طریقے سے روایات میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 13، 14 اور 15 یہ وہ دن ہیں کہ ان کو ایام 20 روشن دن کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ دن ہوتے ہیں کہ جن کے دن بھی روشن ہوتے ہیں، جن کی راتیں بھی روشن ہوتی ہیں۔ دن ایسے روشن ہوتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے تو ان کے دن روشن ہوتے ہیں، تو دوسرے دن میں بھی جو سورج روشن ہوتا ہے ان کے دن روشن ہوتے ہیں، لیکن ان کی راتیں روشن نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن 13، 14، 15 یہ وہ 3 دن ہیں کہ جن میں ان کے دن بھی روشن ہوتے ہیں اور ان کی راتیں بھی روشن ہوتی ہیں۔ وہ کیسے روشن ہوتی ہیں کہ 13 اور 14، 15 یہ 3 دن وہ دن ہوتے ہیں کہ جن دنوں میں جو رات آتی ہے ان کے چاند ہوتے ہیں وہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ 13 کو بھی چاند روشن ہوتا ہے، 14 کو بھی روشن ہوتا ہے، 15 کو بھی روشن ہوتا ہے۔ یعنی جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، یہ چاند پورا بدر کامل مکمل ہوتا ہے کب تک؟ فجر کے طلوع ہونے تک۔ تو پوری رات بھی اس پورے رات میں چاند نکلا رہتا ہے، اور چاند میں اتنی روشنی ہوتی ہے کہ پوری رات جو ہے وہ روشن ہوتی ہے چاند کی وجہ سے۔ تو یہ کیوں خصوصیت ہے؟ کیونکہ چاند اس میں رات میں بھی روشن ہوتا ہے، تو 13 کو بھی روشن ہوتا ہے، 14 کو بھی ہوتا ہے، 15 کو بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کے دنوں کو ایام 20 کہا جاتا ہے اور ان کی راتوں کو لیالی 20 کہا جاتا ہے، یعنی روشن دن اور روشن راتیں۔ اور یہ صرف ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان میں نہیں ہے، روایات میں جو اعمال ذکر ہوئے ہیں وہ 13، 14، 15 کو ماہ رجب کے سلسلے میں بھی ہیں، ماہ شعبان کے سلسلے میں، ماہ رمضان کے سلسلے میں بھی ہیں، لیکن ایام 20 پورے 12 مہینے کے ہر 13، 14، 15 کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ جو ذکر کرنے کا مقصد ہے 13 رجب کے حوالے سے، وہ ایام 20 کی پہلی تاریخ ہے، 13 رجب کی تاریخ، کہ جس میں اعمال کرنا مستحب ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ مولا کائنات علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ لہٰذا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی، اللہ حکم دیتا ہے کہ علی سے کہیے کہ اے علی 3 دن روزہ رکھا کرو۔
तुम 3 दिन रोजा रखा करो। तो मौलाए कायनात ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, कौन कौन से 3 दिन हैं कि जिनमें हमको रोजा रखना चाहिए? तो मेरे मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, या अली 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख। तो चूंकि ये हर महीने में है, लेकिन चूंकि हमारी जो मुनासिबत है वो 13 रजब की है, तो इसलिए मैं इन अमाल को जिक्र कर रहा हूं। वो रोजा कैसे रखना है और उसका सवाब क्या है? तो एक मर्तबा कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई इन 3 दिनों में रोजा रखे तो उसको क्या सवाब अता होगा अल्लाह की जानिब से? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अली, अगर कोई पहले 13 तारीख को रोजा रखे, 13 रजब को रोजा रखे, तो उसको क्या सवाब मिलेगा? रसूल फरमाते हैं, उसको वो सवाब मिलेगा कि जो उस इंसान को मिलता है कि जो 10,000 साल रोजा रखे। यानी एक इंसान जब 10,000 साल रोजा रखता है तो 10,000 साल में जो उसको सवाब मिलेगा वो उस इंसान को वो सवाब मिलेगा एक ही दिन में जो 13 रजब को रोजा रखता है। फिर रसूल मौलाए कायनात ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अगर कोई 14 तारीख को रोजा रखे तो फरमाया, या अली, सवाब और ज्यादा हो जाएगा। वो सवाब ज्यादा कैसे होगा? फरमाया, उसे 30,000 साल का सवाब अता होगा। यानी वो इंसान जो 30,000 साल रोजा रखता है, उस इंसान को जो 30,000 साल रोजा रखता है, जो उसको सवाब मिलता है, वही सवाब उस इंसान को मिलेगा जो 14 तारीख को रोजा रखेगा। इसी तरीके फरमाया, अगर कोई 15 तारीख को रोजा रखता है तो उसको वो सवाब मिलेगा कि जो उस इंसान को मिलता है जो 1,00,000 साल रोजा रखता है। तो आपने देखा कितना सवाब है इन दिनों में कि जो एक दिन रोजा रखे उतने इतने सवाब मिलते हैं। तो ये सवाब उसको मिलेगा। तो जैसे ही जो 13 रजब को रोजा रखेगा उसको सवाब मिले, कितना सवाब मिलेगा? उतना सवाब मिलेगा कि जो 10,000 साल इंसान जब रोजा रखेगा उसको जो सवाब मिलता है वो इस इंसान को सवाब मिलेगा 13 रजब को रोजा रखेगा। तो जैसे रसूल ने, मौलाए कायनात ने रसूल से जुमला सुना तो एक मतलब कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अली खासतुन, क्या ये सवाब जो आप बयान कर रहे हैं क्या मेरे लिए खास है? और लिल आम्मा, या ये जो भी रोजा रखेगा सबको ये सवाब मिलेगा? तो फौरन अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, या अली, ये सवाब आपको भी मिलेगा और जो भी आपकी तरह ये अमल करेगा यानी रोजा रखेगा उसको भी ये सवाब मिलेगा। अब उसको ये सवाब मिलेगा तो ये माहे रजब में जो रोजा रखेगा उसको ये सवाब मिलेगा। तो रोजे की ये फजीलत जो रिवायात में मिलती है। अब आइए दूसरा जो अहम अमाल में से जो अमल है वो ये अमल है कि अगर कोई इंसान 13 की रात में और 14 की रात में, 15 की रात में वो नमाज अदा करे जो नमाज रिवायात में वारिद हुई हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम के जरिए से हम तक पहुंची हैं। वो रिवायात में इशाद होता है कि मासूमिन फरमाते हैं कि देखो, जो भी इन 13 की रात में नमाज पढ़ेगा, 14 की रात में नमाज पढ़ेगा, 15 की रात में नमाज पढ़ेगा, आप इसको तकसीम करें, डिवाइड करें, थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से अमाल है। 13 की रात में जो अमल करेगा, यानी आपने नमाज पढ़नी है 2 रिकत, पहली रिकत में नमाज पढ़नी है 13, ये शब 13 के अमाल है। शब 13 में जो इंसान 2 रिकत नमाज पढ़ेगा, पहली रिकत में सूरह अलहम्द पढ़े और सूरह अलहम्द पढ़ने के बाद फौरन सूरह यासीन की तिलावत करे, सूरह यासीन की तिलावत करने के बाद सूरह मुल्क की तिलावत करे, सूरह मुल्क की तिलावत करने के बाद सूरह तौहीद की तिलावत करें। ये पहली रिकत में करेगा। अब जैसे पहली रिकत में करेगा वैसे ही दूसरी रिकत में भी इसी तरीके से अंजाम देगा। यानी दूसरी रिकत में भी सूरह अलहम्द पढ़ेगा और उसके बाद सूरह यासीन पढ़ेगा, सूरह यासीन के बाद सूरह मुल्क पढ़ेगा, सूरह मुल्क के बाद सूरह तौहीद पढ़ेगा। ये पहली रिकत में भी ऐसे ही करेगा और दूसरी रिकत में भी ऐसे ही करेगा और उसके बाद रुकू तशहुद सलाम करके सुबह की तरह नमाज को मुकम्मल कर देगा। और जब ये दूसरी ये हो गई 13 रजब के अमाल। अब जब रात 14 की रात आएगी तो 14 की रात में जो 2 रिकत थी 13 की रात में अब ये डबल हो जाएगी, यानी अब इसको 4 रिकत नमाज पढ़नी है। वो 4 रिकत वैसे ही पढ़नी है, 4 रिकत कि जैसे वो उसने 13 की रात में पढ़ी थी, यानी 4 रिकत 2-2 रिकत करके पढ़ेगा। पहले 2 रिकत पढ़ेगा फिर 2 रिकत पढ़ेगा, इस तरीके 4 रिकत हो जाएगी शब 14 में। और पढ़ने का तरीका वही है कि पहली रिकत में सूरह अलहम्द पढ़ेगा और उसके सूरह अलहम्द पढ़ने के बाद सूरह यासीन पढ़ेगा और सूरह यासीन पढ़ने के बाद सूरह मुल्क पढ़ेगा और सूरह मुल्क पढ़ने के बाद सूरह तौहीद पढ़ेगा और इसी तरीके दूसरी रिकत में पढ़ेगा, नमाज मुकम्मल कर देगा। जब 2 रिकत मुकम्मल हो जाएगी फिर 2 रिकत और पढ़नी है, बिल्कुल 2 रिकत जैसे पहले पढ़ी थी वैसे ही 2 रिकत बाद में पढ़ेगा। तो इस तरीके से शब 14 में 4 रिकत नमाज पढ़ेगा और शब 13 में 2 रिकत नमाज पढ़ेगा। तो कितनी हो गई टोटल?
6 रकात नमाज हो गई। अब शब 15 की तारीख आई, अब जब शब 15 आई तो अब इसमें वो 6 रकात नमाज पढ़ेगा। ये भी मासूमीन ने फरमाया कि 6 रकात नमाज पढ़ेगा। अब इसमें 2-2 और जितनी मुस्तहब नमाजें होती हैं 2-2 रकात करके पढ़ी जाती हैं, तो इसमें 2-2 रकात करके बांट लेगा। 2 रकात पहले पढ़ेगा, फिर 2 रकात करेगा, फिर 2 रकात पढ़ेगा, तो इस तरह 6 रकात होंगे। पढ़ने का तरीका वही है, पहली रकात में सूरह अल-हम्द पढ़ेगा, और सूरह अल-हम्द के फौरन बाद सूरह यासीन, सूरह यासीन के बाद सूरह मुल्क, और सूरह मुल्क के बाद फौरन जो है सूरह तौहीद पढ़ेगा, पहली रकात में भी और फिर दूसरी रकात में भी। 2 रकात पढ़ेगा ऐसे ही, फिर बाद में जो 2 रकात पढ़ेगा उसमें भी ऐसे ही, बाद में जो 2 रकात पढ़ेगा उसमें भी ऐसे ही पढ़ेगा, तो टोटल ये 6 रकात हो जाएंगी। तो शब 13 में 2 रकात, शब 14 में 4 रकात, तो शब 15 में कितनी हो जाएंगी? 6 रकात। तो टोटल ये 12 रकात नमाज पढ़ेगा। तो जो भी ये नमाज पढ़ेगा तो फौरन मासूम फरमाते हैं कि जो भी ये अमल करेगा तो इसे जो है 3 महीने का सवाब हासिल हो जाएगा। यानी रजब का भी सवाब उसको हासिल हो जाएगा, और शाबान का भी सवाब हासिल हो जाएगा, और माह रमजान का भी सवाब उसको हासिल हो जाएगा। ये तो सवाब मिलेगा। फिर एक मर्तबा रावी ने कहा मौला उसके गुनाह भी बख्श दिए जाएंगे? तो मेरे मौला ने फरमाया कि हाँ, उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे सिवाय शिर्क के। अगर वो मुशरिक होगा, शिर्क किया, शिर्क नहीं बख्शा जाएगा, बाकी सारे उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो ये तो माह रजब के वो 13 रजब के अमाल मोमिनीन को चाहिए कि नमाज को अंजाम दे। तो जब इन नमाजों को अंजाम दे दे, तो अगर वो इराक के बाहर है तो उसे चाहिए कि ज़ियारत मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम पढ़ना शुरू कर दे, इराक की तरफ मुतवज्जे हो जाए कि देखिए इराक किस तरफ है, इराक की तरफ मुतवज्जे हो जाए और ज़ियारत मौलाए कायनात पढ़े, और उसके बाद 2 रकात ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पढ़े, और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करे कि परवरदिगार आलम, तूने मुझे ये मौका दिया कि मैंने आज के दिन तेरे लिए आमाल अंजाम दिए, और मुझको ये मौका मिला कि मैं आज 2 रकात ज़ियारत मौलाए कायनात भी पढ़ रहा हूं और ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम भी पढ़ रहा हूं। ये क्यों कहा गया? क्योंकि इन दिनों में मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। 13 रजब को मौलाए कायनात की विलादत हुई है। विलादत जब हुई है तो अल्लाह ने इसलिए इन महीनों को इतनी बरकत अता की, इतनी मुनासिबत अता की और इतने फजाइल अता किए इस महीने को, क्योंकि 13 रजब को मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की विलादत है, और इसीलिए आमाल करेगा तो उसको सवाब ज्यादा मिलेगा। नाज़रीन मोहतरम, चंद जुमले का आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा और अब अपनी इस बात को मुकम्मल कर दूंगा। कौन मौलाए कायनात? वो मौलाए कायनात जब अपनी माँ के बत्न में थे और उनकी माँ फातिमा बिन्त असद जब खाने काबा के पास आई हैं, तो खाने काबा के पास आने के बाद अपने बत्न मुताहर को खाने काबा से मस किया, और मस करने के बाद एक जुमला कहती हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी मोमिनतुन व बिकुतुबिका व बिरुसुलिका, परवरदिगार तुझ पे भी ईमान रखती हूँ, तेरी किताबों पर भी ईमान रखती हूँ, तेरे रसूलों पर भी ईमान रखती हूँ, यानी तौरे, ज़बूर, इंजील, कुरान सब पे मैं ईमान रखती हूँ, और सारे रसूलों पर मैं ईमान रखती हूँ। जनाब फातिमा बिन्त असद अपने ईमान का ऐलान कर रही हैं, और सिर्फ ऐलान नहीं कर रही हैं बल्कि उन बेईमानों के मुंह पे तमाचा है जो जनाब फातिमा बिन्त असद के ईमान में शक करते हैं। जैसे खाने काबा के बाहर अपने ईमान का ऐलान किया, खाने काबा की दीवार शक हो गई, या मैं जुमला बदल के यूं कहूं कि जनाब फातिमा बिन्ते असद का ईमान का ऐलान इस कदर खाने काबा की दीवार को पसंद आया कि खाने काबा मुस्कुराने लगी, यानी खाने काबा ने मुस्कुरा कर जनाब फातिमा बिन्ते असद का इस्तकबाल किया। जनाब फातिमा बिन्ते असद खाने काबा के अंदर तशरीफ ले गई। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। 3 दिन तक जनाब फातिमा बिन्ते असद खाने काबा के अंदर रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे दिन खाने काबा के अंदर आए, मौलाए कायनात को अपने हाथों पे लिया। वो मौलाए कायनात जो जब तक फातिमा बिन्त असद की आगोश में थे अपनी आंखों को नहीं खोला, लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह की आगोश में आए अपनी आंखों को खोल दिया। आंखों को खोलने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अली अपनी जबान को मेरे मुंह में रखो। मौलाए कायनात ने अपनी जबान को रसूलुल्लाह के दहने मुबारक में रखी। जैसे दहने मुबारक में रखी तो एक मर्तबा मौलाए कायनात ने लुआब दहन को चूसना शुरू कर दिया। जैसे लुआब दहन को चूसना शुरू कर दिया, अब एक मौलाए कायनात गोया हुए, या रसूल अल्लाह तौरेत सुनाओ कि ज़बूर सुनाओ कि इंजील सुनाओ कि कुरान सुनाओ? तो एक मतलब रसूल ने कहा, या अली जो दिल चाहे वो सुनाइए। तौरेत सुनाई, ज़बूर सुनाया, इंजील सुनाया, कुरान सुनाया। अब जैसे ही सुना दिया तो रसूल ने फरमाया, या अली तौरेत आपने सुनाई है जनाब मूसा से बेहतर तरीके से, आपने ज़बूर सुनाई है जनाब दाऊद से बेहतर तरीके
طریقے سے، انجیل سنائی ہے جناب عیسیٰ سے بہتر طریقے سے، لیکن یا علی آپ نے قرآن ویسے ہی سنایا جیسے محمد پڑھا کرتے ہیں۔ اب جیسی مولا کائنات نے اپنے علم کا اظہار کر دیا، اپنے علم کا اظہار کر دیا اور لعاب دہن کو جو چوسا ہے عزیزان گرامی، وہ مولا کائنات جب بڑے ہوئے ہیں، بڑے ہونے کے بعد جب منبر کوفہ پر آئے ہیں، منبر کوفہ کے بعد آنے کے بعد مولا کائنات نے جملہ کہنا شروع کر دیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، پوچھ لو علی سے جو پوچھنا ہے، میں زمین کے راستوں زیادہ آسمان کے راستوں سے جانتا ہوں۔ تو جیسی مولا کائنات کے اس دعوے کو دیکھا، مولا کائنات کے پاس آتے کہتے یا امیر المومنین، یہ جو آپ دعوے علم کر رہے ہیں یہ علم آیا کہاں سے آپ کے پاس؟ تو فوراً مولا کائنات نے وہ جملہ کہا اور اس فضیلت کی طرف اشارہ کیا جو 13 رجب کو مولا کائنات کو حاصل ہوئی۔ تو مولا کائنات نے ایک مرتبہ کہا ھذا لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو علی بول رہے ہیں وہ کچھ اور نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب ہے اور اس کا اثر ہے۔ پھر مولا کائنات نے فرمایا ھذا لعاب رسول اللہ وھذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا، یاد رکھو رسول، یہ جو علم آیا ہے میرا علم نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیا۔ دینے کا انداز کیا ہے؟ ھذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا، رسول نے مجھے علم ایسے عطا کیا ہے کہ جیسے کوئی پرندہ اپنے بچوں کو دانا چگتا ہے۔ اس تشبیہ کو دیکھیں، کیا مطلب کہ ایسے رسول نے مجھے علم دیا ہے جیسے کوئی پرندہ اپنے بچوں کو دانا چگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں جب پرندہ اپنے بچوں کو دانا دیتا ہے تو جس طریقے سے دانے کو لے کر کے آتا ہے جنگل سے، صحراؤں سے، کہیں سے بھی لا کر کے اپنے بچے کے منہ میں منو ان بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی ترمیم کے ویسے ہی لا کر کے دے دیتا ہے۔ یعنی مولا کائنات کہنا یہ چاہتے ہیں کہ رسول جو ہے، رسول نے جب مجھے علم عطا کیا ہے تو اس میں کوئی تحریف نہیں کی، کوئی ترمیم نہیں کی، رسول نے اللہ سے علم لے لیا اور جیسا علم رسول اللہ سے لے کر کے آتے تھے ویسے علی کے سینے میں انڈیل دیتے تھے۔ عزیزان گرامی، بس میں اس بات پہ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ اس شب کے صدقے، اس روز کے صدقے تمام شان حیدر کرار کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں زیادہ زیادہ علوم آل محمد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔